اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصوب بالمدينة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب ارفع المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحناك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة والنعيم والشهر لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ إلا بسم الله العلي الأسود الغفير الرحمن على ما له وعلا وسلي بحمد الموارد وساجد الدنيا ممتلئا من شكر جميل مطايا وصلي وسلم على نور الرسول تقدم والأولية المتقين بالقرآن الكريم والاتباع يسلم الله تعالى بوالي وطريقة طاهرة نبيا ويعم سلامة الأسماء والأموال والسجن هداية لسلم وعبد الجلية وبدلا من الغاية في الأرض خطايا الخطاء وآخر تدخل بسبب وجود الإنسان النبوية لكن من النسب الشريف عندنا على السلام بأولى يستعين بحول الله تعالى والقوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله آذن اللهم قبره الكريم يا رب القديم صلاة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمل شرع على أصل الأقوال المروية رؤية المدينة المنورة الله كان وجاء لإخوان بني عمرو طائفة النجارية فكان بشرع سفينه عند سفره وسكواه ولما تم من حمل على بني الإسلام عشر القمرية حان للزمن أن يستدعوا السلام فطلعوا ليلة موعدها سحر مريم في نسوة من الأرض القدسية ورد الله قوله صلى الله عليه وسلم نورا إياك لا
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا والسوى الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي وسالم دائما عملا أنا الحبيب خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه محمد اللهم صل وسلم عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala habibahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para sahabat, para pemimpin, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Fadilatul Ustaz Bapak Haji Ni'am, guru kita bersama Fadilatul Ustaz Bapak Haji Kursi, dan seluruh para jamaah yang kami muliakan, yang kami hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun dengan iringan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan umur yang Allah dan nasihat, Allah sempurnakan kesehatan dari maksudnya yang dibuatkan. Hanya Allah lah yang bisa membalaskan balasan sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Hakim As-Sabti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yahdurkum faman alladhi yansurkum min ba'dihi wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 160. Fabima rahmatillah linta lahum, maka dengan rahmat Allah lah, maka dengan rahmat Allah lah linta lahum, engkau wahai Muhammad berlembah lembut bersama mereka. Walau kunta faddan qaribal qalbi lanfaddu min hawlik, walau kunta seandainya engkau wahai Muhammad faddan
Ayat ini diturunkan dengan sebab kekalahan Nabi dan para sahabat di dalam peperangan Badar. Di dalam peperangan Badar dan di dalam peperangan Uhud. Ini kekalahan di dalam peperangan Uhud. Banyak para sahabat yang meninggal dunia. Ada 73 sahabat yang meninggal dunia. Salah satu hamba Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang Nabi perintahkan pada tahun ke-12 Minal Hijrah untuk mengawal 73 dari golongan Ansar yang datang ke kota Mekah untuk berdagang dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka memeluk ajaran Islam. Mereka tinggal di Madinah, di Mekah selama 3 hari. Esoknya Nabi perintahkan Mus'ab bin Umair untuk mengawal 73 orang ini sampai ke kota Madinah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kekalahan di dalam peperangan Uhud itu pertama kaum muslimin dari suku Bani Haris bin Abdul Bumi, mereka itu orang-orang ahli panah, diperintahkan oleh Nabi jangan turun dari Jabal Uhud, dari bukit panah apapun keadaan, karena di bukit panah itu di samping Uhud, di depan Mekah suara Uhud itu ada bukit. Karena situlah kelihatan musuh dari mana saja mereka melihat. Namun nasihat Nabi SAW didengar tapi dilanggar, dikarenakan pukul mundur pasukan dari bangsa Quraisy, suku bangsa Arab. Mereka mengumpul di kota Madinah, kemudian dipanah dari Jabal. Kemudian dipukul mundur, mereka itu meninggalkan ghanimah yang begitu banyak. Kemudian mereka turun dari bukit tersebut berebutan ambil harta rampasan. Memang Abdullah bin Ubay bin Salul Ra'isul Munafikin memang menyebarkan kemunafikan dan kebenciannya kepada Nabi dan kaum muslimin. Diambil orang lebih daripada 300 orang yang mengikuti dan orang-orang memeluk ajaran Islam dan dibayar oleh Abdullah bin Salul untuk menjadi pengkhianat, menyusup kelompok kaum muslimin, memantau dan melihat kelemahan daripada kaum muslimin sebelum terjadi peperangan. Melihat kelemahan dan memecah belah di antara umat Islam. Akhirnya salah satu dari 300 orang ini ketangkap anak muda. Ada bukti yang nyata, akhirnya ditangkap oleh sahabat. Kemudian dibawa ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tak kala sampai di rumah Nabi, kemudian sahabat menceritakan pengkhianatan biasa kan, Mas Hamid, biasa kan, pengkhianatan mereka diketahui ada tanda-tanda, kemudian ditangkap oleh Umar bin Khattab dan pembesar sahabat ketika itu dibawa kepada Nabi. Semua sahabat mengatakan ini dia orangnya Nabi, begini. Nabi dengerin tuduhan sahabat, ada bukti nyata. Kemudian bila dilihat anak muda dalam keadaan takut. Kemudian Nabi memaafkannya. Sesudah memaafkannya, Nabi membiarkan jangan ada seorang pun dari
Tidak ada ucapan sedikit pun ucapan terima kasih karena Nabi memaafkan kepada mereka. Anak muda ini jalan begitu saja. Sahabat protes, ya Rasulullah, orang ini berniat untuk menghancurkan kaum muslimin. Ada bukti yang sangat kata Nabi, biarkan memaafkan yang kesalahan. Nabi sampai melihat, Nabi bilang, aku melihat anak muda yang ada di dalam surga. Sahabat Nabi tambah heran, udah dimaafin. Nabi bilang, aku melihat anak muda ini di dalam surga. Sahabat hati Allah wa Rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi mengucapkan bukan dari hawa nafsunya, tapi datang dari Allah. Sami'na wa ata'na. Sahabat hanya mengatakan kami mendengar dan kami taat apapun keputusan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan terjadi peperangan yang begitu dasar di dalam peperangan Uhud, di dalam peperangan Uhud. Pertama dipukul mundur tuh dari pasukan yang dipimpin oleh Salman Al-Farisi, Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah dan Abu Lahab. Ketika itu dipukul, tapi mereka itu melepaskan barang-barang dagangan dari harta beninya yang mereka kumpulkan, kemudian dilepas untuk siasat perang supaya umat Islam berebut mengumpulkan barang ghanimah rampasan. Akhirnya turun untuk 50 orang mengambil harta rampasan. Datanglah pasukan Salman Al-Farisi dari Bukit Uhud, kemudian membunuh kelompok-kelompok orang yang sedang mengambil harta rampasan, sehingga banyak sahabat yang meninggal karena dianggap ini peperangan sudah selesai. Ternyata termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala. Beliau dilempar panah oleh Wasi, kemudian jatuh di gurun pasir tersebut. Kemudian Wasi datang, kemudian mensobek dadanya dan mengambil hati. Kemudian diberikan oleh Hindun bin Utbah, iparnya Abu Lahab. Jadi Hindun ini sama Hamzah ini iparan, saudara ipar. Jadi abangnya Sayyidina Hamzah namanya Abu Haris ataupun Abu Lahab, Abu Jahal ataupun Abu Lahab, Abu Jahal, itu saudara, empok ipar. Empok itu bedanya, empok ipar itu diambil kemudian dimakan, artinya kemudian dilepehin ke muka Sayyidina Hamzah bin Amr. Kemudian Nabi tidak ada pengawalan ketika itu. Datanglah Abdullah bin Salul, kemudian lompat dari ontaknya dan memukul Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi jatuh, baju pedangnya rusak, baju perangnya rusak, tameng itu besi dalam keadaan rusak karena tidak ada pengawalan. Kemudian Nabi dalam keadaan sendiri dikerubuti oleh orang kafir. Dan kala Nabi terdesak, datanglah Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul, lompat dari ontaknya, kemudian memukul Nabi Muhammad SAW. Jatuh Nabi terletak, jatuh terletak, pelipis Nabi sobek di gerakan Nabi. Kemudian melihat Nabi itu jatuh terletak, kemudian Abdullah bin Salul ini langsung lompat lagi, lompat meganglah bagian tombak supaya Nabi mati terbunuh di tangan ini.
muda tersebut yang Nabi bilang, aku melihat anak muda ini ada di dalam surga. Tiba-tiba memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan Abdullah bin Ubay bin Salul lompat kemudian menusuk tombak ke jasad Nabi Muhammad SAW, tapi anak muda itu lompat memeluk. Akhirnya tembus tuh kepada anak muda tersebut, dan di Nabi itu ada besi yang menghalang. Akhirnya Nabi tidak tertusuk dalam keadaan. Kemudian Abdullah bin Salul teriak, inni qataltu Muhammadan, inna Muhammadan qad mata. Sungguhnya aku telah membunuh Muhammad. Muhammad telah mati di tanganku. Sambil bangga, sambil teriak-teriak. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dengar. Kemudian dia mengatakan, man qala inna Muhammadan qad mata wa qataltu ulugahu. Siapa yang bilang bahwa Muhammad telah wafat, aku akan bunuh orang tersebut dan aku akan pukul kepalanya. Dengar Sayyidina Umar berbicara seperti itu dengan lantang, dengan keras, Abdullah bin Ubay langsung. Akhirnya sahabat mengerumuni Nabi Muhammad SAW dan melihat seperti ini. Akhirnya diangkat jasad anak muda itu. Pas dilihat, ternyata yang menyelamatkan Nabi, yang Nabi bebaskan anak muda tersebut. Dan Nabi katakan, aku lihat anak muda ini ada di dalam sana. Anak muda ini meninggal di pelukan Nabi dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati meninggal dunia dalam keadaan. Kemudian Nabi peluk anak muda. Dipeluk anak muda. Tatkala anak muda ini diangkat oleh sahabat yang menutupi jasad Nabi, tatkala diangkat Nabi tersenyum. Tidak ada wajah kecewa. Apa yang diperbuat oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengutamakan harta ghanimah sebagai harta rampasan dan rebutan yang mereka rebutkan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tersenyum. Tidak ada kata-kata sesat atau caci makian ataupun hinaan ataupun menuduh sahabat Nabi SAW menyebabkan perang Uhud ini kalah. Nabi tidak menyalahkan sahabat dan Nabi dalam keadaan sabar dan kami dalam keadaan ceria. Tidak ada sedikit pun wajah marah di wajah Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan ini ayat, "Fabima rahmatillahi linta lahum," maka dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut wahai Muhammad terhadap mereka. Walaupun tafattan gharima qalbi lam tadu min hawli. Andai kata ucapanmu kasar, menyakitkan, faktur geli dan qalbi, hatimu beku, keras pendirianmu, lan tadu min hawli, pasti mereka akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Mohonlah ampun kepada Allah terhadap mereka. Wasawirhum bil amri, dan musyawarah engkau Muhammad kepada mereka. Baiklah ajamta fatawakkal Allah. Apabila kau telah memutuskan suatu perkara, maka tawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Karena sifat Nabi Muhammad SAW begitu mulia dan agung di dalam cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW. Maka Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, "Ausaha bil mu'minina hilban wa rifqa wa rabuka wa la yaqulu wa la yaqadu
Jangankan orang-orang yang beriman yang sama-sama berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi dan orang munafik yang melakukan kesalahan mata-mata untuk memantau keadaan kelemahan umat Islam dan memecah belah umat Islam di kota Madinah. Tak kalah dia tertangkap, kemudian dibawa ke rumah Nabi lihat anak muda ini, kemudian Nabi lepaskan dan Nabi maafkan. Kemudian kecewa untuk para sahabat. Lebih kecewa lagi itu sahabat, Nabi mengatakan, "Ra'aitu sahabat firjat." Aku melihat anak muda ini ada di dalam surga. Sahabat tambah kecewa lagi. Sahabat tambah kecewa. Tapi akhir dari itu Nabi maafkan. Kemudian Nabi katakan, "Aku lihat anak muda ini ada di dalam surga." Katakan melihat anak muda ini membela Nabi Muhammad SAW. Ketika itu akhirnya sahabat terbuka hati. Mereka mengatakan, kami taat, kami mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Sesuatu orang yang rahasia di balik semuanya itu hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Akhirnya karena orang ini anak muda ini dimuliakan oleh Nabi dan diurus biasanya, kemudian berubahnya pada ikut masuk Islam dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak muda ini menceritakan, ketika aku ditangkap oleh umat Islam, aku dituduh, aku kira aku akan dituduh ataupun aku disiksa. Katalah temukan dengan aku dengan Muhammad Rasulullah. Nabi memaafkan aku dan membiarkan aku. Kemudian Nabi mengatakan, jangan ada sahabat menyakiti. Jangankan jasadnya tergolong, rambutnya pun satu lembar dari rambutnya jangan sampai jatuh dari kepala. Itu mulia Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak muda ini cerita dengan para tetangganya, dengan saudaranya, dengan sahabatnya di luar Madinah. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Makanya Allah memuji, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pribadi Rasul contoh teladan yang baik. Makanya pemaaf itu orang yang mulia. Orang pemaaf orang yang mulia. Di dalam hadis Nabi SAW, "Ibtagu rifatan indallah." Carilah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Salah satunya wa'fu amma zalamaka. Kamu maafi kesalahan orang lain yang berbuat salah kepadamu. Jangan dendam di dalam hati. Sesuatu yang terjadi, cacian, hinaan, fitnah, ataupun tuduhan sesuatu yang tidak nyata buat tidak, jangan marah. Kalau kita marah berarti benar, dialah yang berbuat dengan tuduhan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan perbuatan itu, ngapain kita marah? Maafin kesalahannya, sebab orang pemaaf derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, balasannya adalah surga. Nabi dikhianati, Nabi dikecewakan oleh sahabatnya, Nabi dalam keadaan dekat, tapi Nabi tetap dalam keadaan tersenyum. Sallallahu alaihi wasallam.
وسلوك مختلفة واشتراك والرحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا باقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال من أمرنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا